হইরে রাজা পাঠাকু প্রভু প্রবেশ হইরে সীতাকু ঘেলিল বলে ভবদাসী গণ সীতাকু ঘেলিল বলে ভবদাসী গণ আহা বহুত আনন্দ হেলে অযোধ্যার জন বহুত আনন্দ হেলে অযোধ্যার জন আহা বহুত আনন্দ হেলে অযোধ্যার জন বহুত আনন্দ হেলে অযোধ্যার জন আজি প্রভুঙ্কর অযোধ্যাকে প্রত্যাবর্তন হয়েছি প্রভু সিংহদ্বারে ওহ্লাইছন্তি এবং নগর মধ্যে প্রবেশ করেছন্তি মা জগন্নাথ সীতামা তাকে দাসী মানে পাছকে যাইছন্তি রানীহাটপুরকু এবং প্রভু ধীরে ধীরে নগর মধ্যে প্রবেশ করেছন্তি এই সময় হয়েছি কোন দেখিলে সেই ভাই ভরত যাহাকে সে দায়িত্ব দিয়েছিলে যে মো অনুপস্থিতিরে অযোধ্যার প্রজাମାନଙ୍କୁ সুখରେ ପାଳନ କରିବ ଆଜି ସେ ଭରତକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ ସେ ଦିଶୁଛି କେଉଁଭଳି ଆଜି ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ହସ୍ତି କାୟ ତୁଳିଲେ ପଳେ ହେବ ନାହିଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ତନୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୁଆ রামচন্দ্র ভরতরে ସେ କଙ୍କାଳ ସାର ଶରୀରକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିଛୁ କେତେବେଳେ ତୋର ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଉଡି ଯାଇପାରେ କାହିଁ ଏମିତି କଠୋର ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନାଇଁ କି ତ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ପାଇଁ ଯେ ତୁଳି ଦେବା ବା ଓଜନ କରିବା ପଳେ 50 ଗ୍ରାମ ହବ ନାହିଁ ଭରତ କାହିଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଏମିତି କ୍ଷୀଣ କରି ରଖିଛୁ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାଇଁ ଭରତ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲା ପରେ କଣ ଶରୀର ଆଉ ବଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ପିଲା ତୁମ୍ଭେ ପରାଣ ହେ ଗୋଦଣ୍ଡ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରହିଅଛି ଧନ୍ୟ ଏ ଶରୀର ধন্য ধন্য রহিয়াছি ভাগারে সারি ধন্যবাদ দাদাকে হবে শরীরକୁ আজ্ঞা প্রাণ বিনা শরীর কোটি বଞ୍ଚିଲାଣି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ସମୟ କାଟିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଏକା ଜାଣିଛି ହଉ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି ଏବେ ପୁର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ତୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରି ରଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତାହା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଭରତ ଆଜି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିବାର ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କଥାରେ ଦିବାର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଆଜି ମାଗୁଛି ଭାଇ ଭାଇକୁ କଣ ମାଗୁଛି ଭରତ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଇ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଜୁରୀ ବାବଦ କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କଣ ମାଗିବ ଭରତ ନାଇଁ କି ମାଗୁଛି ଭରତ କହିଲା 14 ବର୍ଷ ହେଲା মাতা ডাকই নাহি মাতা ডাকই নাহি প্রভু হে মাতা ডাকি বাবা
आज भरत कहते भाई जदि देवाई चाहते भाई को गोटे कथा आज वचन दिंतु जो माँ को 14 वर्ष है माँ बोली डाकिनी आपड़ के आदेश देवे ना मत से माँ को माँ बोली डाकिया नहीं कि राघवेंद्र सरकार आज तथास्तु बहुत कथा पूर्ण जे भरत तो कथा पूर्ण कर सत्य कर सत किंतु माँ को तो माँ बोली डाकबुनि अरे माँ कौन करे संसार में आज्ञा टीका गोविंद चंद्र रे माँ रा भूमिका वर्णना कर अच्छा कौन टीका गोविंद चंद्र कहले कौन अरे माँ संसार में कौन करे अरे केका निबोदिन दशरे कुमारा केका निबोदिन से माँ पूरा झुरी झुरी करते मरी संसार में पुओ टे चली गले पुरुष टे चली गले जदि तार माँ थाए ताठू बड़ी दुख संसार में का पया किछि नहीं पुत्र शोक होला नहीं तेणु किए केते बेले कांदे के दिने कांदिबो के दिने कांदिबो के ओळे कांदिबो रहिथिबो किंतु माँ मरिबार जुगांतर जे पर्यंत पिंडर प्राण छाड़ी से पर्यंत पुत्र को बाहुनी बाहुनी माँ कांदुथिबो नहीं कि आउ माँ को करे कहले कह दुनिया रे किए माँ भली माँ सिना बड़ वसुधा बड़ी माँ सिना बड़ वसुधा बड़ी माँ सिना बड़ वसुधा बड़ी कह दुनिया रे किए माँ भली किए माँ भली माँ सिना बड़ वसुधा बड़ी माँ सिना बड़ वसुधा माँ कौन करे बोले माँ सोने केते अड़िया गली रे अड़िया माँ झाड़ी दिए देह मुंड धोई माँ झाड़ी दिए देह मुंड धोई माँ झाड़ी दिए देह मुंड धोई माँ माँ भूया प्रकार संसार में पाई नहीं माँ पिलार समस्त अड़िया गली को सहाय करे नहीं एवं माँ जदि बाढ़ी नहीं खाए आज तुच्छा भात थाली लुण लंका जहाँ ता पाखरे खाइबे जन ताहा कोनोसी अमृत ठारो कम हुए नाही तेणु माँ मूल्य संसार में केही नहीं पारंती ना ये जीव आसी जीव जीव निश्चित भाव ये संकीर्तन नाम संकीर्तन आयोजन कौन पाई आज्ञा समाज को किसी शिक्षा देवा पाई ये कली कर्म संसार में जन्म ग्रहण करिछुला आजिका समाज रो युवपीढ़ी माने बाप मां को हटाए रखुवा समय रे ये संकीर्तन होउछि समाज को शिक्षा देवार गोटे मार्ग समस्त अल्प करते ज्ञानी गुणी पंडित मंडली बापा माने जाने से पुराण का विषय वस्तु अधिक आमे किछ कहि परिबा नाही सेया को के बनै छली सरकार देके गाउछा बस भल लागु समस्त बसि पांती नहीं कि तो समाज को कोन आदि वार्ता जीवो
যে আଜିকা সমাজର ପରିବାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିଧା ସିଧା ପଢିବା ସେତେ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ରାମ ହଉ ତେଣୁ ମାର ମୂଲ୍ୟ ସଂସାରରେ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମହାତ୍ମ କେତେ ସମାଜକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଆଜି ହତାହତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅ ବଳ ବୟସ ଅଛି ରୋଜଗାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ଧାରିଆକୁ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛେ ନାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେବେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଟୁନି ଏଇଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ କି ତିନି ଜଣ ଏ କଥାଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାର ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇବାର ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟଟା ରହିବ ଆପଣ 5,000 ଦେଇଦେବେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଦେବେ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କଳାକାର କଣ ସବୁ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ 10 ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ତୁ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନା କୁଟାକ୍ଷ ହବ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ସେଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଭାଇକୁ ମାଆକୁ ବାପାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାମାୟଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଜୀବ ଆସିଛି ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ କାଲି ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାକ ଯେତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛେ ଯେତେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛେ ସବୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ କଣ ଯିବ ନାମ ଯିବ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ ନିଜର ଜୀବନରେ କରି ଯାଇଥିବା କର୍ମ ତାହାର ଧର୍ମ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆହାପଦ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବ ନାଇଁ କି ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରଦା ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଚାଲିଗଲା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡାକୁଛି ଶରୀରକୁ ଯିବ କହିଲା ସମସ୍ତେ ମତେ ପର କରିଦେଲେ ତତେ ତ ଏତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକିରି ଅତର ପାଉଡର ପକେଇକିରି କ୍ଷୀର ବାର ହେଇକି ଚିକୁଣାଇକି ରଖିଥିଲି ତାହେଲେ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବୁ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଯିବ କଣ କରୁଛି କହିଲା ଧନାନି ଭୂମି ପଶୁବେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ଗୃହ କରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ମଶାନ